हाँ जी स्टूडेंट्स, आप इंपॉर्टेंस पढ़ रहे सी मैनेजमेंट के प्रिंसीपल्स दी। ते 6th पॉइंट देखो, एडजस्टमेंट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग रेगूलरली। बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं वो फैक्टर्स नूं ਜਿਹੜੇ बिजनेस नूं किसी ना किसी तरीके नाल प्रभावित करते हैं, अफैक्ट करते हैं। हुण जिहड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट है हमेशा कहते रेगूलर बेसिस ते चेंज होंदा रहिंदा। एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडैप्ट इटसैल्फ टू दिस चेंजिंग इन्वायरमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन नूं अपने आप नूं ढालना पैंदा जिहड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग। प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड एज वैल। प्रिंसीपल्स ने जिहड़े मैनेजमेंट दे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। विद द हैल्प ऑफ प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट changes in the organization can be easily made in accordance with the time, needs and circumstances। मैनेजमेंट ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7th ਪॉइंट, helpful to train managers। it is essential for the managers to have knowledge about the principles of management। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਟੂ ਹੈਵ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੈਵਰਲ ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ impart formal education and training about management to the future managers on the basis of principles of management। सो इसे कारण करके बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने या कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस ने इंपार्ट होंदा गिवन मतलब गिव करना मतलब देना, वो एजुकेशन दिंदे एंड ट्रेनिंग दिंदे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स नूं ताकि फ्यूचर दे विच वधिया मैनेजर्स ने जिहड़े वो बन सकन। सो प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एस्पैक्ट एज वैल एंड एवरी मैनेजर नीड्स देयर हैल्प। सो इसे कारण करके जिहड़े मैनेजमेंट के प्रिंसीपल्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने ते हर एक मैनेजर नूं इहदी हैल्प मिलदी आ ये प्रिंसीपल्स दी। अगे अपने कोल 8th पॉइंट, हैल्पफुल इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंदी आ समाज प्रति जिम्मेवारी। प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो हैल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, मैनेजमेंट के प्रिंसीपल्स ने ये ऑर्गेनाइजेशन नूं जिहड़ी समाज प्रति जिम्मेवारी आ उहनूं पूरा करन दे विच भी हैल्प करदे ने। इफ दीज प्रिंसीपल्स आर फॉलोड दैन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव्स। जे मैनेजमेंट के इन्हां प्रिंसीपल्स नूं फॉलो किया जाऊगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिहड़ी एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगी, विच बेनीफिट्स ऑल द स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर्स वो लोग होंदे आ जिहड़े किसी ना किसी तरीके नाल जिहड़े ऑर्गेनाइजेशन है उहदे नाल जुड़े हुए होंदे आ। ठीक है, आपां पहलां भी फस्ट चैप्टर च पढ़िया सीगा जिवें कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸਟਮਰਸ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਟ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਣਗੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਗੈਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਗੈਟ ਫੇਅਰ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਵੇਜਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰ ਆਪਟੀਮਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਲੋ करती हो ਤਾਂ। नैक्सट पॉइंट है अपने को हैल्पफुल इन रिसर्च अबाउट द सब्जेक्ट। ड्यू टू रेगुलरली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट देयर इज़ नीड फॉर मेकिंग रिफॉर्म्स एंड इंप्रूवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। हुण देखो डेली बेसिस से इन्वायरमेंट चेंज होंदा रहिंदा। किहड़ा इन्वायरमेंट जिहड़ा बिजनेस नाल जुड़िया है, फॉर एग्जाम्पल कितों दी गवर्नमेंट चेंज हो गई, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो गई, बिजनेस नाल जिहड़ियां रिलेटेड पॉलिसीज़ चेंज हो गई। सो इहदे अकॉर्डिंग जे आपां आपदे बिजनेस नूं चलदा रखना चाहुंदे तां कुछ रिफॉर्म्स होंदियां, चेंजिस कुछ इंप्रूवमेंट्स करनियां पैंदियां ने मैनेजमेंट दी फील्ड। सो दिस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड एक्सपैरीमेंटेशन। सो जिहड़ियां चेंजिस ने जिहड़े रिफॉर्म्स ने ये असीं रिसर्च करके ते फिर एक्सपैरीमेंट करके उन्हां नूं कर सकते हैं। मतलब पहलां उस चीज़ नूं लागू करके देखांगे छोटी जी जगह के उपर ही, जां आपां कह दईए कोई नवां मैथड आ
ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸੈਂਟਰਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਹੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਥਡ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, basis of effective and efficient management. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ। ਥੀਸ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫॉर ਦ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੀਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਬਾਇਸ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਨੋਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਇਨ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਾਇਸਨੈਸ। ਬਾਇਸਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਭ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਨੋਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਪਰੋਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਕੱਟ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਬਜਟ ਇੰਨਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਵਟ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਮਸਟ ਡੂ ਐਂਡ ਵਟ ਹੀ ਮਸਟ ਨੋਟ ਡੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਈਲ ਮੇਕਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਸ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੋਮ ਦ ਅਬਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਟ ਬਿਕਮ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰ ਦ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਬੇਸ ਆਫ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਬੇਸ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਫਰੋਮ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਥੀਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਰ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਦੇਖੋ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਟਨ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ।